Good morning students, welcome to Digital Measurement session. ஸோ நம்ம போன கிளாஸ் வந்து ஜேர்னல் பேரிங்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதெல்லாம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டிசைன் ப்ரொசீஜர் அவ்வளோ மைண்டில் வச்சுட்டு அதை சால்வ் பண்ணுங்கள், ஈஸியாக இருக்கும். மெயினாக பார்க்கணும் மாஸ் ஆஃப் ஆயில் ரெக்கைடு, மாஸ் ஆஃப் ஆயில் ரெக்கைடு அதை கண்டுபிடிக்கணும். லாஸ்ட்டில் செக் ஃபார் ஹைட்ரோடைனமிக் கண்டிஷன், செக் ஃபார் ஹைட்ரோடைனமிக் கண்டிஷன். அடுத்தது உங்களுக்கு ட்ரா த நியர் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் ஜேர்னல் பேரிங் அண்ட் மார்க் தி இம்பார்ட்டன்ட் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். So problem, the load of a 100 mm full hydrodynamic journal bearing is 9000 Newton. Speed of the journal. The load of a 100 mm full hydrodynamic journal bearing is 9000 Newton. Speed of the journal is 320 rpm. 320 rpm. LBD is equal to 1. LBD is equal to 1. CBD is equal to 0.001. 0.0011. Temperature is 65 degrees centigrade. Temperature is 65 degrees centigrade. Minimum oil film thickness. HO. HO 0.022 mm. 0.22 mm. Select an oil that will closely accord with the standard condition. For the selected oil, determine power lasting friction. Power lasting friction is QG. Power lasting friction. Oil flow through the bearing. Amount of leakage. Temperature rise of oil when it passes through the bearing. Maximum oil pressure. So load of a 100 mm full hydrodynamic journal bearing. Load 100 mm full hydrodynamic journal bearing. 9000 Newton. Load 9000 Newton. Speed of the journal is 320 rpm. Speed of journal is 320 rpm. Take LBD is equal to 1. CBD is equal to 0.011. Temperature is 65 degrees centigrade. Minimum oil film thickness 0.02 mm. Select an oil that will closely accord with the standard condition. For the selected oil, determine power lasting friction. QG. Oil flow through the bearing. The amount of leakage. Temperature rise of oil when it passes through the bearing. Maximum oil pressure. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்ளம்ஸு. ஏற்கனவே நம்ம டிசைன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம். இது டிசைன் ப்ரொசீஜர் பேஸ்ட் ஆன் டைமென்ஷன்லெஸ் பேராமீட்டர்ஸ். இப்போ டேட்டா புக்லேயே நமக்கு எல்லாமே டேட்டா இருக்கும். ஸோ LBD சாமர்ஃபீல்ட் நம்பர் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எல்லாமே அதே வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வரும். அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ 100 mm ஃபுல் டைனமிக் பேரிங் லோடு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டேட்டா diameter of journal 100 mm. 100 mm. Load 9000 Newton. Speed 320 rpm. So 320 rpm. LBD is equal to 1. CBD is equal to 0.001. Oil film thickness HO is equal to 0.022 mm. Oil temperature TO is equal to 65 degrees centigrade. அப்போ வந்து நமக்கு எல்லாமே டேட்டா இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டயமீட்டர் லென்த் ஆஃப் த பேரிங். அப்போ நம்ம டயமீட்டர் கொடுத்துட்டோம் டேட்டா. டி அளவு 100 mm. ஸோ டி வந்து 100 mm. அப்போ LBD is equal to 1. ஸோ டேட்டாவில் இருக்குது. அப்போ அதுக்கு L is equal to D. L is equal to D 100. L is equal to D 100. Diameter and length of the bearing. So diameter and length of the bearing. Diameter is 100 mm. Diameter is equal to 100 mm. Diameter of the journal D is equal to 100 mm. Diameter of the journal வந்து D is equal to 100 mm. அப்போ given data கொடுத்தா LBD is equal to 1. அப்போ L is equal to D. 100 mm. L is equal to D is equal to 100 mm. L is equal to 100 mm. Bearing pressure
Bp is equal to P by L into D, P by L into D. அப்போ 9000 divided by L எவ்வளவு 100, D எவ்வளவு 100. அப்போ எல்லாம் வரும் 0.9 மீட்டர் per mm square, 0.9 மீட்டர் per mm square. L 100, D 100, அப்புறம் 9000 divided by 100 into 100. 0.9, அப்போ கேன்சல் பண்ண 0.9 மீட்டர் per mm square. Pb is equal to 0.9 மீட்டர் per mm square. Bearing pressure BP. And diameter clearance, CBD is equal to 0.0011. 0.0011 given data இருக்குது. இப்போ C எவ்வளவு 0.0011 into 100 எவ்வளவு 0.11 into 100 அப்போ 0.11 C is equal to diameter clearance CBD is equal to 0.0011 இப்போ C is equal to 0.0011 into 100 அப்போ 0.11 C is equal to 0.11 mm. So clearance, diameter clearance. அடுத்து viscosity of oil Z, viscosity of oil வந்து Z. அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம ப்ராப்ளத்தை பார்த்தது என்ன பண்ணுறோம், LVD சாமர்ஃபீல்ட் நம்பர் வச்சு நம்ம பேஜ் நம்பர் 7.36 இருக்குது. அப்போ LVD is equal to 1, 2HO/C, HO தெரியும், C தெரியும், 2HO தெரியும், C தெரியும். அப்போ 0.4, LVD 1 0.4, அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் சாமர்ஃபீல்ட் 0.121, S வந்து 0.121. அப்போ 2HO/C, 2 viscosity அப்புறம் 2HO/C, 2HO அளவு 0.022 divided by C எவ்வளோ 0.11 இது மினிமைஸ் பண்ண எவ்வளோ வருது 0.4 2HO/C 0.4. அப்போ ஒரு பேஜ் 7.3 ஃபுல் டைனமிக் ஹைட்ரஜன் with side flow full dynamic with side flow. LVD is equal to 1 2HO/C is equal to 0.4. அப்போ எல்லாம் ஒரு சாமர்ஃபீல்ட் நம்பர் S equal to 0.121 LVD is equal to 1 2HO/C is equal to 0.4 இப்போ LVD is equal to 1 2HO/C is equal to 0.4. அப்போ அதை நோட் பண்ணுற சாமர்ஃபீல்ட் நம்பர் S equal to 0.121. இப்போ பேஜ் நம்ம நோட் பண்ணி அதில் வந்து நோட் பண்ணுறோம். 320 RPM சாமர்ஃபீல்ட் நம்பர் ZN dash divided by VP into dVc square D by C square. ZN dash divided by BP into D by C square. அப்போ N dash is RPS. அது 320 RPM revolution per minute. அப்போ revolution per second வருது 1 minute is equal to 60 second. 1 minute is equal to 60 second. ஒரு நிமிஷம் 60 second. 1 minute is equal to 60 second. இப்போ 1 minute is equal to 60 second. அப்போ divided by 60 5.33 RPS. Revolution per minute 1 minute. இப்போ என்னது 1 minute is equal to 60 second. அப்போ divided by 60 5.33 RPS. ZN dash divided by BP. ZN dash divided by BP into D by C square. அப்போ Z சாமர்ஃபீல்ட் நம்ம S தெரியும், நம்ம டேபிளில் பார்த்தா நம்ம எடுத்துட்டோம். எப்படி எடுத்தோம் LVD 1 2HO/C 0.4. அப்போ அந்த டேபிளில் பார்க்கணும், நேராக பார்த்து சாமர்ஃபீல்ட் நம்பர் μ D by C அடுத்து வரிசையாக அவங்களுக்கு வேல்யூ வரும். சைடில் லீக்கேஜ் QS by Q அப்புறம் ஃப்ளோ வேரியபிள் அடுத்து மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர். அப்போ இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிக்கணும். அப்போ இதில் எடுத்து எழுதி சால்வ் பண்ணணும். S equal to ZN dash BP ZN dash RPS. என்னது RPS. N dash 5.33 RPS. போடணும். 320 RPM கொடுத்துருக்காங்க, RPSல போடணும். 320 RPM அப்போ என்ன 320 divided by 60 5.33 RPS. ZN dash Z into 5.33 divided by 0.9 into 10 power 6 0.9 into 10 power 6. அப்போ 100 divided by 0.11 the whole square. அப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சுருக்குறோம். Z அளவு 0.0247 kg per meter second. அப்போ 11,000 வச்சோம்னா 24.7 அப்போ 25 CP.
25 CP. CP is centipoise. Viscosity in centipoise, centistroke, kg per meter second, kg per meter second, Somerville number. S equal to Z n dash by BP, Z n dash by BP, Z n dash by BP into D by C square, D by C square. அப்போ Z 5 by 5.33, 5.33 divided by 0.9 into 10 power 6, 10 power 6, 10 power 6, okay, 100 divided by 0.1 on the whole square, 1 on the whole square. அப்போ 0.121, அப்போ இருந்து என்ன பண்ணுவோம் 5.9 into 10 power minus 6 அஞ்சு ஸ்கொயர் தான் சுருக்கும். சுருக்கி மினிமைஸ் பண்ணியாலும் வருது. இது 0.0247, 0.0247, 0.0247 kg per meter second, kg per meter second. அப்போ 24.7 CP, 24.7 CP. அப்போ ஆயில் டெம்பரேச்சர் 65, ஆயில் டெம்பரேச்சர் வந்து 65, பேஜ் நம்பர் 7.41, 7.41, பேஜ் நம்பர் 7.41, ஆயில் டெம்பரேச்சர் 65, ஆயில் டெம்பரேச்சர் 65, இசட் எவ்வளோ 24.7 CP, 24.7 CP. அப்போ 25 CP, 25 CP, 24.7 CP, 25 CP. SA30 oil is selected, SA30 oil is selected. அப்போ SA30 oil is selected. டேபிளில் பார்க்குறோம். கிராஃப் 7.41 கிராஃப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கிராஃபில் வச்சு என்ன நம்ம பிளாட் பண்ணுறோம். ஓகே 65, அப்போ எவ்வளோ வருது 24.7, 25 வச்சு பிளாட் பண்ணும்போது SA30 oil will be selected அப்படின்னு எழுதுகிறோம் நம்ம. டைப் ஆஃப் ஆயில். ஸோ இது மெத்தட். ஸோ இது ஒரு மெத்தட். அடுத்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அதே மாதிரி டேபிளில் நோட் பண்ணுறோம். டேபிளில் வரிசையாக இருக்கும். ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கணும். ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தாலே போதும். LBD வந்து 1, LBD 1, S2 HOBC வந்து 0.4, 2 HOBC வந்து மினிமம் ஆயில் பீம் திக்னஸ், வேரியபிள். மினிமம் ஆயில் பீம் திக்னஸ் வேரியபிள் 2 HOBC, மினிமம் ஆயில் பீம் திக்னஸ் வேரியபிள் 2 HOBC, 2 HOBC is equal to 0.4. அப்போ LBD வந்து 1, அப்போ 2 HOBC 0.4. அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம 1, 0.4 நேராக வந்து வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ மியூ டிபிசி is equal to 3.22. அப்போ மியூ is equal to என்னது 3.22 இன்ட்டு C/D, C தெரியும். C எவ்வளவு 0.11, D எவ்வளவு 100, D வந்து 100. அப்போ எவ்வளோ வருது 3.54 into 10 power minus 3, 10 power minus 3. அப்போ என்ன 0.00354, 0.00354, 0.00354. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ LBD is equal to 1, 2 HOBC is equal to 0.4, mu D by C, mu D by C is equal to 3.22, இது 3.22 C/D, C/D 3.22 into 0.11 divided by 100, 3.54 into 10 power minus 3, 10 power minus 3, is equal to 0.00354, 0.00354. அப்போ என்னது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் மியூ 0.00354. ஸோ LBD is equal to 1, 2 HOB is equal to 0.4. இப்போ மியூ டிபிசி is equal to 3.22, மியூ டிபிசி is equal to 3.22, மியூ is equal to 3.22 into C/D, C/D 3.22 into 0.11 divided by 100. அப்போ வருது 3.54 into 10 power minus 3, 10 power minus 3.54 into 10 power minus 3, 10 power minus 3. அப்போ மியூ எவ்வளவு 0.00354, 0.00354. இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ரப்பிங் வெலாசிட்டி என்னது V is equal to pi dn by 16 into 1000, pi dn by 16 into 1000, pi into d எவ்வளவு 100, d வந்து 100, n வந்து 320, divided by 16 into 1000, 16 into 1000. அப்போ 1.675, V is equal to 1.675 meter per second, 1.675 meter per second, 1.675 meter per second. இது வந்து ரப்பிங் வெலாசிட்டி pi dn by 16 into 1000, d அளவு 100, d வந்து 100. அப்போ n அளவு 320, n வந்து 320 divided by 16 into 1000, 16 into 1000, 1.675 meter per second. Heat generated QG or HG. Heat generated என்னது heat generated mu into W into V, இப்போ mu into P into V, mu into P into V, mu அளவு 0.0035,
4 இன்ட்டு எவ்வளவு பி எவ்வளவு பி வந்து 9000 பி வந்து 9000 இன்ட்டு வி 1.615 இப்போ கியூஜி எவ்வளவு 53.36 கியூஜி ஹீட் ஜென்ரேட்டட் எவ்வளவு கியூஜி கியூஜி மீ இன்ட்டு டபிள்யூ இன்ட்டு வி இருக்குது மீ இன்ட்டு பி இன்ட்டு வி 0.00354 இன்ட்டு 9000 இன்ட்டு 1.615 இப்போ கியூஜி எவ்வளவு 53.36 ஜூல் பர் செகண்ட் 53.36 ஜூல் பர் செகண்ட். இது என்னது ஹீட் ஜென்ரேட்டட் கியூஜி 53.36 ஜூல் பர் செகண்ட் கியூஜி. ஆயில் ஃப்ளோ எல்பிடி ஒன்று 2 ஹெச்ஓபிசி 0.4 அப்போ என்ன 4Q டிசி என்டாசியல் என்டாசியல் ஆர்பிஎஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ 320 ஆர்பிஎம் ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்டு 1 minute 60 செகண்ட் அப்படி 60 அளவு 5.33 ஆர்பிஎஸ். அப்போ 4Q டிசி என்டாசியல் 4.33 அதுலேருந்து பார்க்குறோம் நம்ம. இப்போ எல்லாமே படுத்துருக்காங்க. இது ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்பிடி = 1 2 ஹெச்ஓபிசி 0.4 அப்படின்னு என்ன கூட நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேருந்து என்ன பண்ணோம் 4.33. இப்போ ஆயில் ஃப்ளோவில் ஆயில் பண்ணது Q. அப்போ 4Q டிசி என்டாசியல் வந்து ஆர்பிஎஸில் போடணும். ஆர்பிஎம்மில் போடக்கூடாது, ஆர்பிஎஸில் போடணும். ஸோ என்டாஸ் வந்து ஆர்பிஎஸில் போடணும். ஓகே. அப்போ Q எவ்வளோ வருது 4.33 இன்ட்டு டி. அப்போ டி எவ்வளவு 100 என்ன அளவு டிசி எவ்வளோ 0.11 என்டாஸ் 5.33 எல் எவ்வளவு 100 டிவைட் பை 4 எவ்வளோ 6346.69 கிலோமீட்டருக்கு செகண்ட். ஓகே 6346.69 மீட்டருக்கு பர் செகண்ட் மில்லிமீட்டருக்கு பர் செகண்ட் இருக்குது. அப்போ எல்லாம் மில்லிமீட்டர் இருக்கிறது மீட்டருக்கு இப்போ மாத்திரம். அப்போ 6346 6.346 × 10⁻⁻6 மீட்டருக்கு பர் செகண்ட் எழுது. ஆயில் ஃப்ளோ வந்து Q. இப்போ பேஜ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எல்பிடி = 1 2 ஹெச்ஓபிசி 0.4 இப்போ 4Q டிசி என்டாஸ் = 4.33 அப்போ Q எவ்வளவு 4.33 டிசி என்டாஸ் 4.33 டிசி என்டாஸ் / 4.33 இன்ட்டு டி எவ்வளவு 100 டி வந்து 100 சி எவ்வளவு 0.11 என்டாஸ் 5.33 எல் எவ்வளவு 100 டிவைட் பை 4 60 6.346 × 10⁻⁻6 மீட்டருக்கு பர் செகண்ட் 6.346 × 10⁻⁶ மீட்டருக்கு பர் செகண்ட். ஸோ இது என்னது ஆயில் ஃப்ளோ Q. சைட் லீக்கேஜ் ஆஃப் ஆயில் QS சைட் லீக்கேஜ் ஆஃப் ஆயில் QS 7.36. அப்போ என்ன பண்ணுறோம் எல்பிடி = 1 2 ஹெச்ஓபிசி 0.4 QS by Q QS by Q 0.680 QS = 0.680 into Q 0.68 into 6.346 into 10⁻⁻6 6.346 into 10⁻⁻6 QS 4.315 into 10⁻⁻6 4.315 into 10⁻⁻6 meter per second. Side leakage of oil LBD = 1 2 HOV = 0.4 QS by Q 0.680 QS = 0.680 into Q 0.680 into Q 0.68 into 6.346 into 10⁻⁻6 QS = 4.315 into 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6
minus 6, 4.315 in 10 power minus 6 meter cube per second. Meter cube per second. LBD is equal to 1 to HF is equal to 0.4. QS by Q is equal to 0.680 into Q. Q போட்டு QS வந்து 4.315 in 10 power minus 6 meter cube per second. Meter cube per second QS. இது என்னது நம்ம சொல்கிறோம் side leakage of oil QS. Temperature rise of oil. Select. இப்போ அதில் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அது 14.2 rho C dash del T O divided by BP. Rho C dash del T O divided by BP is equal to 14.2. இப்போ rho எவ்வளவு 831 kg per meter cube. Kg per meter density of oil 831 kg per meter cube. Kg per meter cube. C dash 1710 joule per kg Kelvin. Pressure எவ்வளவு Newton per meter square இருக்குது. அப்போ rho C dash del T O divided by BP 14.2. அப்போ del T O எவ்வளவு 14.2 into BP 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 எவ்வளவு 0.9 into 10 power 6 0.9 into 10 power 6 divided by 831 into 1710 C dash 1710 C dash 1710 del T எவ்வளவு 8.99 LBD is equal to 1. LBD is equal to 1 to HOBC. To HOBC is equal to 0.4. To HOBC is equal to 0.4. Mu C dash. Rho C dash. Del T divided by BP. Del T divided by BP of 14.2. Our rho del T value 14.2 into BP divided by rho C dash. 14.2 into 0.9 into 10 power 6 divided by 831 1710 joule per kg Kelvin. What are the delta 8.99 degree centigrade 99 degree centigrade. So அடுத்து 8.99 degree centigrade. அடுத்து maximum pressure on the bearing. Maximum pressure on the bearing is P max. Maximum pressure on the bearing P max. அப்போ LBD is equal to 1. LBD is equal to 1. 2 HOB is equal to 0.4. 2 HOB is equal to 0.4. அவர் இது பண்ணுறோம் 0.415 நோட் பண்ணால் வரிசையாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக நோட் பண்ணுறோம். அதை வேல்யூ போனால் எடுத்துக்கிறோம். வேல்யூ போனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வரிசையாக எடுத்துக்கிறோம். இப்போ மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் P max 0.415 PB P by P max PB divided by P max எவ்வளோ 0.415 P max எவ்வளவு PP divided by 0.415 PB divided by 0.415 0.9 divided by 0.415 2.168 Newton per mm square 2.168 Newton per mm square 2.168 Newton per mm square. LBD is equal to 1. LBD is equal to 1 to HOB is equal to 0.4. LBD is equal to 1 to HOB is equal to 0.4. P by P max is 0.415 P by P max equal to P by 0.415 0.9 0.415 2.168 Newton per mm square. P max 2.168 Newton per mm square. P max 2.168 Newton per mm square. Result type of oil. So maximum pressure on the bearing P max. LBD is equal to 1 to HOBC. To HOBC is equal to 0.4. To HOBC is equal to 0.4. P by P max 0.415. P max is PB divided by 0.415. But 0.9 divided by 0.415. 2.168 Newton per mm square. P max 2.168 Newton per mm square. அப்போ எல்லா வேலையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எழுதணும் நம்ம ரிசல்ட்டு லாஸ்ட் எழுதுறோம். ஸோ டைப் ஆஃப் ஆயில் என்னது டைப் ஆஃப் ஆயில் SAE 30 viscosity of oil is at 0.0247 kg per meter second. Coefficient of friction mu is equal to 0.00354. Power lasting friction QS 53.36 joule per second. Oil flow through the bearing Q 6.346 in 10 power minus meter cube per second. Amount of leakage of oil QS 4.315 in 10 power minus 6 meter cube per second. Temperature of oil
டெல்டிஓ என்னது 8.99 டிகிரி சென்டிகிரேட். மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் Pmax 2.168 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர், 2.16 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர். ஸோ இது ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எல்பிடி கண்டுபிடிக்கிறோம். எல்பிடியில் இது பண்ணுறோம் 2HO/C பார்க்குறோம். ஓகே, 2HO/C பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதுக்கு மாதிரி ஸோ 2HO/C பார்த்துட்டு அதுக்கு வேல்யூ நோட் பண்ணுறோம். எல்பிடி 1, 2HO/C வந்து 0.4. அப்போ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், எல்லா வேல்யூயும் நோட் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், அடுத்து ஆயில் ஃப்ளோ. ஸோ இதில் பழசு ரப்பிங் வெலாசிட்டி, ஹீட் ஜெனரேட்டர்லாம் உங்களுக்கு எங்கே பழசு தான். ஆயில் ஃப்ளோ, அடுத்து சைட் லீக்கேஜ் ஆஃப் ஆயில், டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆஃப் ஆயில், அடுத்து மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் ஆன் த பேரிங், எல்லாமே என்னது உங்களுக்கு. ஸோ இது சம்மர்ஃபீல்ட் நம்பர் யூஸிங் டைமென்ஷனலஸ் பேராமீட்டர் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ நோட் எழுதி கிவன் டேட்டா போட்டு என்ன சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட எல்லாம் முடிஞ்ச சார் நீங்கள் க்ளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.